नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। किसान क्रांति, जी हां, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दशकों बाद किसानों का ऐसा आंदोलन देखने को मिल रहा है जिसमें हजारों की तादाद में किसान हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर जो आप देख रहे हैं वो आंदोलन आधा है। आधा आंदोलन गांव में हो रहा है, या यूं कहें कि राजधानी में जो जंग लड़ी जा रही है वो आधी है। आधी जंग गांव में महिलाएं और बच्चे लड़ रहे हैं। हमारी खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैसे पुरुष दिल्ली मोर्चे पर डटे हैं और कैसे महिलाएं और बच्चे घर और खेत खलिहानों में। साथ ही आंदोलन के कुछ अनोखे रंग जो संघर्ष के बीच भी चेहरे पर मुस्कान और दिलों को सुकून दे रहे हैं। ऐसे समय में जब दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पंजाब की ग्रामीण महिलाएं न सिर्फ अपना घर बल्कि खेती का काम भी संभाल रही हैं। उनका कहना है कि अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए वो मजबूती के साथ खड़ी हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली में धरने पर डटे हैं। तीनों कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। खेत खलिहान छोड़कर मोर्चे पर गए इन किसानों के पीछे महिलाएं मजबूती के साथ खड़ी हैं। भले मोर्चे पर महिलाओं की तादाद कम नजर आ रही है, लेकिन इस आंदोलन में इनके योगदान को कम करके नहीं देखा जा सकता। पुरुषों के आंदोलन में जाने के बाद किसान परिवारों की महिलाएं खेतों में, घर में, हर जगह मोर्चा संभाल कर बैठी हैं। न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा कैसे महिलाएं घर और खेत संभाल रही हैं, ताकि दिल्ली में उनके हकों की लड़ाई अंजाम तक पहुंचाई जाए। खेती सोध बिलों के खिलाफ जिथे किसान सड़कों ते डटिया होया, दिल्ली के ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते वड्डा मोर्चा चल रहा है, तो किसानों के परिवारों के की हालात ने वो जानने के लिए अज असीं अमृतसर के एक पिंड और उस पिंड दे विच एक घर दे विच पहुंचे हैं, जिथे कि इन्हां दे जिहड़े बजुर्ग ने या बच्चों के जिहड़े पिता ने वो मोर्चों दे विच पहुंचे हुए ने। तो परिवार किस तरीके दे नाल जो बाकी कामकाज ने, खेती है या जिहड़े डंगर ने, उन्हां नूं किस तरीके दे नाल संभाल रहे ने। तो पहला मैं तस्वीर दिखा दियां कि एक पिंड दे विच बैक या डेरा इसनूं कह सकते हैं। तो इत्थे किसानां दा जिहड़ी यूनीयन है उसका झंडा घर दे विच नज़र आ रहा। तो इत्थे ज़्यादातर जिहड़ियां महिलावां ते जिहड़े नौजवान बच्चे ने ਉਹੀ सारा कुछ इत्थे करदे हुए दिखाई दे रहे हैं। तुसीं देखो कि भावें डंगरां नूं पट्ठे पाउण दा काम होवे या खेती दे नाल संबंधित होर काम ने, खेत नूं पानी लाउण दा काम, सारे जिहड़ा मोर्चा ਉਹ इन्हां परिवारक मैंबरां ने सांभिया होया। घर के जिन बच्चों ने कभी घरेलू और खेत के काम नहीं किए थे, आज वो भी इन कामों को बखूबी कर रहे हैं ताकि आंदोलन चलता रहे। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਿਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਦਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਣਕ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਗੋਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। पंजाब के ज्यादातर किसान परिवार दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। युवा बुजुर्ग मोर्चे पर डटे हैं, तो पीछे परिवार की महिलाएं डटकर गांव में सारे कामकाज देख रही हैं। चाहे फिर चूल्हा चौका हो या पशुओं का काम या फिर खेत में जाकर फसलों को पानी देना। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਚੱਲੋ।
ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਧੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਖੱਤੇ ਦੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਚੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੀ ਰੁਟੀਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੰਗਰ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਰੁਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। पंजाब का हर किसान परिवार तन मन धन से किसान क्रांति में अपना योगदान दे रहा है। आंदोलन की ताकत का एक पहलू ये भी है कि धरने पर बैठे किसानों को पंजाब में अपने खेत खलियान या घर की फिक्र नहीं है। अमृतसर से राजीव शर्मा, न्यूज़ 18। दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है, लेकिन जहां जहां से लोग दिल्ली पहुंचे हैं वहां के क्या सूरते हाल हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम बठिंडा पहुंची, जहां कई गांवों की गलियां सूनी पाई गई क्योंकि लोग दिल्ली आंदोलन में गए हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता सूरज भान की ये रिपोर्ट। आंदोलन के आगाज का सूत्रधार पंजाब है। पंजाब से लोग बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर का माहौल कैसा है, कैसे कामकाज हो रहे हैं, गांव का हाल कैसा है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। लेकिन यहाँ कई गांव की कई गलियां सूनी नजर आई। ये तस्वीरें गांव फूस की हैं। जहां कभी चहल पहल होती थी, रौनक होती थी, आज सन्नाटा पसरा है। यहाँ के लोग दिल्ली आंदोलन में अपनी जमीन और खेती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ जाएंगे। पहले गांव में चबूतरे पर लोग ताश खेलते थे, एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, लेकिन आज सब दिल्ली में है और गांव सूना सूना हो गया है। हालांकि बीच बीच में गांव में लोग कामकाज के लिए पहुंच रहे हैं। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਆਪੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਜੁੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ, ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जिंदगी में इतने सालों में किसान और किसानी से जुड़ा इतना लंबा और इस तरह का आंदोलन पहले कभी नहीं देखा। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ? हाँ जी नहीं देखा जी, नहीं देखा। मैं 70 साल का होगा, मैं ये है मैं हाल नहीं देखा। हाँ जी, पर बहुत मुश्किल होया पै। हाँ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जित होगी जी पूरी। ਜਜ਼ਬਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। वहीं गांव में गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट की जा रही है कि सभी लोग दिल्ली पहुंचे, क्योंकि वहां से कुछ लोगों ने वापस आना है और जो लोग दिल्ली में धरने पर हैं, उनके घर पर उनका कामकाज और खेतों को देखा जाए। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 200-250 ਬੰਦਾ ਚੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਉਨੀ ਰੌਣਕ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਨੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਸ 5-4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਡਾ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਥ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਵੇ ਆ। एक गांव में और जब आगे गए तो वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे, उनमें भी जज्बा देखने लायक था। बुजुर्गों का कहना है कि वो पूरे जज्बे से जो लोग दिल्ली में हैं उनका समर्थन करते हैं और उनके घरों का जरूरी कामकाज भी देखते हैं। बठिंडा से सूरज भान, न्यूज़ 18। पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा आंदोलन को आगे ले जा रहा है। हरियाणा का हर वर्ग किसानों के इस संघर्ष में अपना योगदान दे रहा है। बॉक्सर और ओलंपिक खिलाड़ी सुमित सांगवान ट्रैक्टर पर अपनी बारात लेकर पहुंचे। सुमित ने कहा कि वो किसान के बेटे हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी शादी में घोड़ा, रथ या कोई बड़ी कार ना इस्तेमाल करके ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया है। इस शादी समारोह में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। ये है सुमित सांगवान, वो बॉक्सर जिसने देश के लिए कई मेडल हासिल किए, जिसने अपने पंथ से विरोधियों को कई बार चित किया, जिसने रिंग में खूब नाम कमाया। वही बॉक्सर सुमित आज अपनी शादी को भी यादगार बना रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बारात किसी बड़ी लग्जरी कार में नहीं, ना ही बग्गी पर और ना ही घोड़ी पर लेकर जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने किसान के बेटे का फर्ज अदा करते हुए अपनी बारात को ट्रैक्टर पर ले जाने का फैसला किया। सुमित एक किसान परिवार से हैं और इसी बात की उन्होंने मिसाल दी है। सुमित ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और अपनी शादी को देसी अंदाज में और यादगार बनाया। किसान सबका अन्नदाता है, हमें सभी को किसानों को सपोर्ट करना चाहिए इस आंदोलन में। और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और
क्योंकि हमने भी वक्त के हिसाब से इस प्रोग्राम के लिए रथ बग्घी का इंतजाम किया था। और जैसे 7 तारीख को यहाँ पर पहुंचा, इसको पता चला कि अभी मेरा जो ये गुड़चड़ी ये प्रोग्राम है रथ बग्घी से होगा, तो इसने आते ही जवाब दिया बिल्कुल कि नहीं पापा, मैं ट्रैक्टर लाऊंगा, क्योंकि मैं किसान परिवार में मेरा जन्म है। कुछ भी हो, इस देश का जो आधार है वो किसान है और किसान ही रहेगा। अन्नदाता के आंदोलन को हर कोई अपने अपने अंदाज में समर्थन दे रहा है। मुक्केबाज सुमित सांगवान ने किसानों के समर्थन में अपनी शादी के शगुन के पैसे किसानों को देने का ऐलान किया। खिलाड़ी दिन रात मेहनत कर दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं और करोड़ों लोगों के आदर्श बनते हैं। रिंग से बाहर सुमित ने अपनी शादी को किसानों की मदद का जरिया बनाकर एक मिसाल कायम की है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। चलिए अब आपको दिल्ली में आंदोलन की कुछ अनदेखी तस्वीरें दिखाते हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਮੰਗਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੰਗੀ ਭਾਜੀ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਮ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹਟਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਿਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਨਿਭਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰ ਨੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਾਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। किसान आंदोलन से बरात, जी हाँ, एक खासियत है इस आंदोलन की कि एक बरात जा रही है और घोड़ी ते दूल्हा बैठा तुसी देख रहे हो। बराती भी जड़े बरात के नाल तो है ही है, लेकिन पंजाबियों का भंगड़ा भी इतने पै रहा है। कहाँ से आए हैं जी आप? ये मेरे भाई की शादी है, मेरे से छोटा वाला भाई है। अच्छा जी। सबसे छोटा भाई है, उसकी आज मैरिज है। हम कुंडली से रहने वाले हैं। कुंडली के? कहाँ जा रही है बरात? बरात नरेला जाएगी। नरेला? हाँ जी, हाँ जी। आंदोलन के पीछे बरात, आपको पता था ये भीड़ मिलेगी? देखिए, हमें ऐसा लगता था कि शायद हमें रास्ता ना दिया जाए, लेकिन हमें रास्ता दिया जा रहा है। आपने बात की थी पहले किसी से? नहीं, हमने किसी से बात नहीं। निकल पड़े हैं? हाँ जी, निकल पड़े हैं और रास्ता दे दिया? रास्ता सबने दिया और सब खुश हैं। सब खुश हैं? हाँ, सब खुश और हैं। किसी ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं किया। नाम क्या आपके भाई का? भाई का सचिन नाम है। सचिन से बात करेंगे। हाँ जी। सचिन जी, मुबारक हो आपको शादी की। मुबारक हो जी। ये बड़ा ऐतिहासिक शादी हो रही है आपकी। ठीक है जी। ये आपको रास्ता एस्कॉर्ट करके आंदोलन के बीच में ले जाया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और बहुत खुश है, बहुत खुश है, भाइयों से बहुत खुश है। जो इनकी डिमांड है सरकार को वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इतना आंदोलन करते हुए इन भाइयों की कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो सरकार से हमारा यही कहना है, इन भाइयों की हर मांग पूरी। कहीं ना कहीं आपको डर था कि बारात को रास्ता नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा?
हाँ ऐसा कुछ था, लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि रास्ता क्लियर हो रहा है। कितने बजे तक पहुंच रहा था? पहुंचना था वहाँ 1 बजे तक तो पहुंचना ही था। अच्छा, पर लेकिन चलो रास्ता मिल रहा है। हाँ मिल रहा रास्ता। ये तो दूल्हा सचिन आंदोलन के बीच ये ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਦੇਖੋ। ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਭੰਗੜਾ ਅਗਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ हमारी आज की